Hello, assalamu alaikum, my dear students. How are you? Welcome my class. I am Maqsid Rahman Beg, assistant teacher, Lakers Public School and College. Today I discuss our Information and Communication Technologies book, chapter 4, word processing. After reading this chapter, we will be able to describe word processing. Describe the relation between ICT and word processor. Describe the importance of word processing in ICT. Create file for saving something written. Lesson 1. What is word processor? We know that you have to write a lot for a study. You write down in the papers of notebooks or plain papers with pens or pencil. She whose handwriting is good can write and systematically his her script looks good, while the others with bad handwriting, without good presentation, and our writing does not look good, but it is not a great problem at all. ওয়ার্ড প্রসেসর জিনিসটা হচ্ছে আমরা যে সফটওয়্যারের সাহায্যে লেখালেখি করি, যেটাকে পরিবর্তন করতে পারি, চাইলে আমরা আর লেখা অনেক সুন্দর হয়, বিভিন্ন ডিজাইন করতে পারি। অর্থাৎ কম্পিউটারের সাহায্যে যে সফটওয়্যারের সাহায্যে আমরা লিখে থাকি সেটাই হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসর। তোমরা অনেকেই দেখবা তোমাদের মধ্যে আছে অনেকের লেখা অনেক সুন্দর, অনেক গুছিয়ে লিখতে পারো, কিন্তু অনেকেরই আছে লেখা সুন্দর নেই, গুছিয়ে লিখতে পারো না। কিন্তু ওয়ার্ড প্রসেসর সফটওয়্যারের সাহায্যে আমরা যদি কোনো কিছু লিখি, সে লেখাটা সবার ক্ষেত্রে সেম হয়ে থাকে। Sometimes you need good handwriting. What will you do if you want to publish a magazine or write an address or of honor of submit an easy for a national competition? Actually, we had nothing to do in the past rather than getting it typed by typewriter. Now we can get it beautifully printed, composing it in computer application. Software made for writing is called word processor. To write something, words are to be written arranged in a specific writing system, which is called processing. This to make word processing, and the doer of software processing is called word processor. আমাদের অনেক সময় সুন্দর হাতের লেখার প্রয়োজন হয়। মনে করো আমাদের জাতীয় কোনো প্রতিযোগিতায় আমাদের লেখা জমা দিতে হয়, সেই ক্ষেত্রে আমাদের লেখাটা অনেক সুন্দর লিখতে হয়। আমাদের রচনা প্রতিযোগিতা আছে, স্কুলের বিভিন্ন ফাংশন আছে, বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন লিখতে হলে বর্তমানে কিন্তু আমরা কম্পিউটারের সাহায্যে লিখে সেটা প্রিন্ট কপি আমরা সব জায়গায় জমা দিয়ে থাকি। একটা সময় কিন্তু লেখালেখির জন্য টাইপরাইটার ব্যবহার করা হতো। টাইপরাইটারের একটা সমস্যা ছিল, যদি কোনো লেখা বা বানান ভুল হতো সেক্ষেত্রে পুনরায় নতুন করে লিখতে হতো। কিন্তু ওয়ার্ড প্রসেসর সফটওয়্যারের সাহায্যে আমরা যে কম্পিউটারের সাহায্যে করব, যে সফটওয়্যারের সাহায্যে করব, যদি কোনো প্রবলেম হয়, বানান ভুল হয়, সেক্ষেত্রে আমরা সেটা পুনরায় এডিট করতে পারবো। চাইলে পুরাতন কিছু বিয়োগ দিয়ে নতুন কিছু সংযোজন করা যায়। অর্থাৎ যে সফটওয়্যারের সাহায্যে আমরা লেখালেখি করি সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসর। আর আমরা লেখালেখি বা ডিজাইন বা সাজানো এগুলোকে ওয়ার্ড প্রসেসিং বলা হয়। অর্থাৎ ওয়ার্ডগুলোকে ম্যানেজ করে প্রসেস করাই হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসিং। You can easily find out in the next lesson what you can do using processor when you will write something using word processor in a real computer. You will run its pros and cons
which you can often learn by reading book. In spirit in the of this, it will not be redundant to add a few words about word processor. Firstly, the market difference between normal writing or uh, typewriter and word processor is that in word প্রসেসর এডিটিং অর চেঞ্জিং ইজ পসিবল, অর্থাৎ ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যারের সাহায্যে আমরা যে কোনো জিনিস পরিবর্তন এবং কি এডিট করতে পারি, কিন্তু টাইপরাইটার ছিল আগে, সেটার সাহায্যে সেটা করা যেত না। হ্যাভিং ফিনিশড রাইটিং ইন টাইপরাইটার, হোয়েন উই ফাইন্ড দ্যাট সাম থিংস হ্যাজ গন রং, উই ক্যান রিয়েলি ডু নাথিং except crossing ourselves. We have to write it again in full if we really want to correct the mistake. Nothing can be easier than correcting the mistake in word processor. Not only mistakes, any other editing can be done if you wish, and new part can be added describing the old one. The second great difference between normal writing and word processor is document saving. It is not so easy to preserve something in manuscript. We could not remember where it has been kept. It may not be found when required. It is found on out or eaten off by right hands. আমরা আগে যদি কোনো ডকুমেন্টকে আমাদের সংরক্ষণ করতে হতো, সেক্ষেত্রে কাগজ বা পেপারের মধ্যে লিখে আমরা সেগুলো সংরক্ষণ করতাম। সেক্ষেত্রে আমাদের সে পেপার বা ডকুমেন্টগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ঝড় বৃষ্টি বা পোকা খেয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু কম্পিউটারের সাহায্যে আমরা যদি সে লেখাটা সংরক্ষণ করি, সেটা আমাদের কম্পিউটারের বিভিন্ন হার্ড ডিস্কে যদি আমরা জমা রাখি, সেক্ষেত্রে আমি যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে চাইলে সেটার সফট কপি বা হার্ড কপি প্রিন্ট করে নিতে পারি এবং কি সংরক্ষণ করতে পারি, এবং কি অন্য কম্পিউটারে আমরা সেই ডকুমেন্টটি ট্রান্সফার করতে পারি। ওয়ার্ড প্রসেসর হ্যাভ নো সাচ প্রবলেম, অর রাইটেন ক্যান বি সেভড অ্যাজ এ ফাইল। আমরা এটা একটা ফাইল আকারে এটা সংরক্ষণ করতে পারি। ইফ রিকোয়ার্ড ইট ক্যান বি কপিড ইন প্যান ড্রাইভ অর সিডি। এটা চাইলে আমরা কপি করে প্যান ড্রাইভ এবং সিডিতে রাখতে পারি। ইট ক্যান বি সেভড ইন আদার কম্পিউটার অলসো ইফ সামওয়ান ক্রিয়েশন। অ্যাজ ওয়ার্ড প্রসেসর ইজ ভেরি ইউজফুল অ্যান্ড পপুলার সফটওয়্যার। ওয়ার্ড প্রসেসর সফটওয়্যারটা খুবই জনপ্রিয় একটি সফটওয়্যার। অল রিনোয়ার্ড সফটওয়্যার কোম্পানিজ হ্যাভ মেড বিউটিফুল ওয়ার্ড প্রসেসর। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড developed by Microsoft company is such an application software. মাইক্রোসফট কর্পোরেশনে আমরা যেই ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যারটা ব্যবহার করে থাকি, সেটা হচ্ছে এমএস ওয়ার্ড বা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের অনেক জনপ্রিয় একটি ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার, যার সাহায্যে আমরা মূলত লেখালেখি করে থাকি। এটা টাকার বিনিময়ে কিনতে হয়, কিন্তু আমরা সেটা ক্র্যাক ভার্সনটা ব্যবহার করে থাকি। ওপেন সোর্স ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার আছে, সেটাকে বলা হচ্ছে ওপেন অফিস রাইটার। অর্থাৎ ওপেন অফিস রাইটার সফটওয়্যারের সাহায্যে এটা বিনামূল্যে আমরা ব্যবহার করতে পারি। সো ইউ আন্ডারস্টুড দ্যাট দ্য ইনভেনশন অফ পেপার ওয়াজ obviously a milestone for human civilization. 1,000 years after, now it is possible to write without papers, which had added a new dimension of human civilization. অর্থাৎ ওয়ার্ড প্রসেসর সফটওয়্যার আসার সাথে সাথে আমাদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা লেখালেখির কাজগুলো খুব দ্রুত লিখতে পারি। আমরা সেই লেখাগুলোকে সংরক্ষণ করতে পারি এবং কি সেগুলোকে পরিবর্তন করতে পারি, সাজাতে পারি। লেখার সুন্দর বা বিশ্রী হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না, সবার লেখা একই ধরনের হয়ে থাকে। আমাদের বর্তমানে ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যারটা খুবই জনপ্রিয়, সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের লেখালেখির কাজগুলো করতে হয়ে থাকে। আশা করি তোমরা সম্পূর্ণ ক্লাসটি বুঝেছো।
কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই আমাকে জানাবে। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, নিরাপদে থাকো। আজকে এতটুকুই। আল্লাহ হাফেজ।